Uh, okay, good morning, students. So, already discussed in digital classes, physical science, heat. How many chapters discussed in Zoom classes? Online class? 4. 4 chapters completed. Okay. So today, today we have discussed about heat. So, what is heat? Anybody tell? So, heat is a form of energy. Heat is flow to high temperature body to lower temperature body. High temperature body to lower temperature body. So, what is the meaning of hotness? Hotness. So it is very high temperature. So what is the meaning of coldness? Low temperature. So low temperature, high temperature. So we have concluded that the heat is a form of energy. Heat is flows into the hotter body to colder body. Hotter body to colder body. So activity 1, all of you open page number 1. Take a piece of wood and a piece of metal, keep into the fridge ice box. After 15 minutes, take out ask your friend, touch them which is colder than why. So take a iron and wood into the 15 minutes of fridge. 15 minutes of fridge. So the outer which substance is colder? Iron. So what is the purpose of cooling of iron? So very good. So the absorption of molecules of iron. So the losses of heat. So heat is a loss to absorption of coldness. That why the metal is a colder than the wood piece. So metal than wood piece. So అదే మన యాక్టివిటీ అన్నారు చూడండి అక్కడ. Take a piece of wood and a piece of metal, keep on the fridge. So మెటల్ 2 పీసెస్ తీసుకోమన్నాడు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మెటల్ పీసు, తర్వాత వచ్చేసి వుడ్ పీస్ 2 తీసుకోమన్నాడు. 15 minutes ఫ్రిడ్జ్ లో మనకు అక్కడ స్టే చేయమన్నాడమ్మా. సో ఆఫ్టర్ 15 minutes టేక్ దెమ్, ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్, టచ్ దెమ్ విచ్ ఈస్ ద కోల్డర్ దెన్ వై. సో మీ ఫ్రెండ్ ని టచ్ చేసి ఏది కోల్డర్ గా ఉందని మనకు అక్కడ అడగమన్నాడమ్మా. సో when you keep the material fridge, you become too cold. The loss of heat energy, because of loss of heat energy. So the iron wood pieces are kept into the fridge the same period, but we feel the material piece of colder than the wood piece. So wood piece ki metal piece ki compare చేసుకున్నట్లయితే మనకు అక్కడ మెటల్ పీస్ అనేది చాలా హీట్ ఎనర్జీ లాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి చాలా కోల్డర్ గా ఉంటది. వుడ్ పీస్ అనేది మనకు అక్కడ కొంచెం హాట్ గానే ఉన్నట్లు మనకు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. బికాస్ ఆఫ్ ది హీట్ ఎనర్జీ లాస్ టు ది మెటల్ పీస్. సో what could be reason the differences between hotness and coldness? So what differences between the hotness and coldness? So what is the features of hotness? Do you feel? So what could be reason because of differences between the hotness and coldness?
coldness. So what do you feel hardness any season? Summer season. So do you feel cold so right now right now which season? Spring season. So the season will be winter. So very coldness of this season. Very coldness of this season. So that's why because of coldness and hotness. Coldness and hotness. So when you touch the material wood piece, you feel that the cold. The means heat energy being transferred to your finger. So మనకి అక్కడ ఫిట్ దాన్ని టచ్ చేస్తానే ఐరన్ మెటల్ ని టచ్ చేస్తానే మనకి అక్కడ చాలా కూల్డ్ గా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది ఏమవుతుంది మన బాడీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే మెటల్ నుంచి మన బాడీలోకి ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో అలా ట్రాన్స్ఫర్ కావడం వల్ల మనకు డూ యూ ఫీల్ కూల్నెస్, డూ యూ ఫీల్ కూల్నెస్. సో మనకి అక్కడ వుడ్ పీస్ లో మనకి అక్కడ టచ్ చేసిన వెంటనే మనకి అక్కడ ఫ్లో అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ హాట్నెస్. ఎందుకంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ హాట్ గానే ఉంటది, అక్కడ దాని యొక్క వుడ్ పీస్ యొక్క టెంపరేచర్ కూడా ఇంచుమించుగా ఒకే విధంగా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి అక్కడ అది కోల్డ్ గా లేనట్టు మనకి అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ మీన్స్ ది ఎనర్జీ ఫ్లోస్ అవుట్ ది యువర్ బాడీ, దే గెట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ అండ్ హాట్నెస్. You can test the bringing of near to the flame of candles. So you feel that metal piece colder than the wood piece. Finally, we conclude that the metal piece will be colder than the wood piece. So wood piece kanna kuda metal piece anedi manaki akkada emuntundante cold ga untadi because of the heat energy was lost. The heat energy was lost. So at the same time cold energy absorbed. కోల్డ్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్. సో మనకి అక్కడ హీట్ ఎనర్జీ లాస్ అయ్యి కోల్డ్నెస్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది. దాని రీజన్ వల్ల మనకు మెటల్ పీస్ అనేది మనకి అక్కడ ఏముంటుందంటే కోల్డ్ గా ఉంటది. సో మనకి అక్కడ సార్ మనకి వుడ్ పీస్ అనేది ఎందుకు సార్ కోల్డ్ గా ఉంటది అని చెప్పిన డౌట్ రావచ్చు మీకు అక్కడ. సో వుడ్ పీస్ అనేది మనకి అక్కడ తొందరగా అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు హార్డ్నెస్ ని కానీ మనకి కోల్డ్నెస్ ని కానీ మనకి అక్కడ తొందరగా అబ్జర్వ్ బికాస్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్. సో మనకి అక్కడ వుడ్ యొక్క రెసిస్టివిటీ మనకి అలా ఉంటుంది అనమాట. అందుకే మనకి అక్కడ ఆల్రెడీ 9th క్లాస్ లో మనం చదువుకోండి మెటల్స్ లో నాన్ మెటల్స్ లో. సో గుడ్ కండక్టర్స్ కి మెటల్స్ వచ్చేసి మనం ఏం చెప్పుకుంటాం, కరెంట్ అలోస్ కి గుడ్ కండక్టర్స్ గా మనం చెప్పుకుంటాము. నాన్ మెటల్స్ వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే బ్యాడ్ కండక్టర్స్, మనకి ఇన్సులేటర్స్ గా మనం చెప్పుకుంటాం. బ్యాడ్ కండక్టర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. వుడ్, ప్లాస్టిక్. సో దట్ దే ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్, బ్యాడ్ కండక్టర్స్. సో గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఐరన్, metal, aluminum, so penicillin. So that are the good conductors of electricity. So now you are going to the definition of temperature. Now you are going to the definition of temperature. So the definition of temperature is the conventional degrees of hotness and coldness. The conventional degrees of hotness and coldness, that is called temperature. That is called temperature. So the conventional definition of the temperature is equals to the degrees of hotness and coldness. The degrees of hotness and coldness. So you must be, heat is flow to the your body, you touch the metal piece compared to the wood piece. So మనకు అలా బాడీ మనం టచ్ అయినప్పుడే ఏదైనా కూడా కంపేర్ చేయగలుగుతాం. సపోజ్ మనం ఇక్కడ వింటర్ సీజన్ లో చలిమంట దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటాం. మనం ఇక్కడ చలిమంట దగ్గరికి వెళ్ళిన వెంటనే మనకి ఏమనిపిస్తుంది, డూ యూ ఫీల్ హాట్నెస్. సో మనకు ఆ బాడీ అంతా కూడా కొంచెం ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ ద బాడీ విల్ బి ద హాట్నెస్. ద బాడీ విల్ బి ద హాట్నెస్. సో బికాస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద హిమాలయాస్ this time, so what do you feel? So you feel that very coldness, the body is feeling with the very cold. So because of place, so the observation between the coldness, hotness, because of material substance, place, that will be definition of the coldness. So
Next, we are going to the thermal equilibrium. Thermal equilibrium. So, heat and temperature. Thermal equilibrium is equals to heat and temperature. So, thermal equilibrium, same degrees of hotness and coldness. Same degrees of hotness and coldness. That is called thermal equilibrium. So, simple definition ma baga gurtu pettukonde. So, thermal equilibrium ki same degrees of hotness and coldness. Hotness and coldness. So that is called thermal equilibrium. So మనకి అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో యాక్టివిటీ చూడండి అక్కడ. సో ఏంటి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం డెఫినేషన్ చూడండి ఇక్కడ. when two bodies are placed between the thermal contacts. So when two bodies are placed between the two thermal contacts, అంటే ఒకదానికి ఒకటి టచ్ అయ్యే విధంగా టూ బాడీస్ ని అటాచ్ చేయాలి, కాంటాక్ట్ చేయాలి. సో ది హీట్ ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ది హాటర్ బాడీ టు లోయర్ బాడీ, హాటర్ బాడీ టు లోయర్. సో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంటికాడ వేడి నీళ్ళు కాబెట్టుకుంటున్నాం, అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు ఎప్పుడన్నా? సో బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం వాటిలోకి చల్లగా పోయిన తర్వాత మనకి ఏమనిపిస్తుంది, కొంచెం వేడి తగ్గినట్లు మనకు అనిపిస్తుంది. సో అలా వేడి తగ్గడానికి ఏం బికాజ్ రీజన్ ఏంటి అక్కడ? కోల్డ్నెస్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ కోల్డ్నెస్ లోకి హాట్నెస్ లోకి యాడ్ అవుతుందో సేమ్ డిగ్రీస్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. అలా సేమ్ డిగ్రీస్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దా పొజిషన్ ని మనం ఏమంటామంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ రూమ్ టెంపరేచర్ ఉంది. సో ఈ రూమ్ టెంపరేచర్ మీకు అందరికీ ఒక విధంగా ఉంటుందా, ఒక్కొక్కరికి డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా? అందరికి సేమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్ ఉంటుంది. సేమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో అదే డెఫినేషన్ అక్కడ రాసుకున్నాం. అదే when two bodies are placed between the thermal contact, the heat energy transferred to the higher temperature body to lower temperature body. So the transfer heat continuously still both sides of the bodies at the same degrees of hotness and coldness. So at this stage we can say that the bodies are achieved to the thermal equilibrium. So manaki akkada we take the two we place on the thermal contacts between the two hotter body to cold body. So the hotter body heat is a flow to the hotter body to colder body, hotter body to colder body. At the same time, the heat is a continuously flow to at the same time the same degrees of hotness and coldness. So మనకి ఇక్కడ ఒక హార్డ్నెస్ బాడీ తీసుకుంటామ్మా, సో కోల్డ్నెస్ బాడీ తీసుకుంటాం. రెండు టచ్ అయ్యే విధంగా ఒకదానికొకటి టచ్ చేస్తాం. సో కంటిన్యూస్ హీట్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా, హై టెంపరేచర్ బాడీ టు లోయర్ టెంపరేచర్ బాడీ ఫ్లో అవుతుంది కదా మనకి. అక్కడ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్లోస్ ఉంటుంది హై టెంపరేచర్ బాడీ టు లోయర్ టెంపరేచర్ బాడీ. సో మనకి ఇక్కడ ఈ హాట్నెస్ నుంచి కోల్డ్నెస్ లో హీట్ అనేది ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఎంతవరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది చెప్పండి? ఈక్వల్ గా సేమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్ రెండిట్లో కూడా మనకి అక్కడ సేమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ హాట్నెస్ కోల్డ్నెస్ ఈక్వల్ గా వచ్చేంత వరకు మనకి అక్కడ బాడీలో నుంచి మనకి సేమ్ డిగ్రీస్ వచ్చేంత వరకు మనకి అక్కడ ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో అలా సేమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ హాట్నెస్ కోల్డ్నెస్ ఉన్న పొజిషన్ మనం ఏమంటామంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. సో అదే అన్నారు చూడండి అక్కడ. Does the state of the thermal equilibrium denotes state of the neither receives not gives our heat energy. సో ఇంకా హీట్ ఎనర్జీ నెయిదర్ రిసీవ్స్ నాట్ గెయిదర్. సో మనకి అక్కడ హీట్ ఎనర్జీ లాస్ అయిపోలేదు, రిసీవ్ చేసుకోలేదు అనమాట. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ని మనం ఏమంటామంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. ఏమంటామంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో you are not feeling either hot, cold or your surroundings, then your body said to be the thermal equilibrium. Suppose that మన బాడీ హాట్నెస్ కానీ కోల్డ్నెస్ కానీ రిసీవ్ చేసుకోకుండా అలానే సేమ్ పొజిషన్ లో ఉండింది అనుకో, అక్కడ ఏమున్నట్టు చెప్పండి? థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. సపోజ్ ఇప్పుడు రూమ్ టెంపరేచర్ ఈస్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. నెక్స్ట్ వన్, ది similarly furniture room is a thermal equilibrium with the in the room. So we can say that furniture, air, room and the same temperature. సో మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఫర్నిచర్ కావచ్చు, రూమ్ కావచ్చు, ఇదంతా కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియానికి ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే టెంపరేచర్ కి మన బాడీ ఏమైపోతుంది చెప్పండి? సపోజ్ మీరు ఏసీలో నుంచి బయట వచ్చారు, ఏసీలు ఉన్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? మీ బాడీ కూల్ గా అనిపిస్తుంది. సో బయట వచ్చినప్పుడు హాట్ గా అనిపిస్తుంది.
సో మనకి అక్కడ కొంచెం తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి, మీ బాడీ అంతా కూడా ఏమైపోతుంది, నార్మల్ ఈక్వల్ అయిపోతుంది. సో అక్కడ ఉండే మీ బాడీలో ఉండేటువంటి కోల్డ్నెస్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే లాస్ అయిపోతుంది, హాట్నెస్ ని గెయిన్ చేసుకుంటది అనమాట. సో అలా గెయిన్ చేసుకునే ప్రాసెస్ రెండు ఈక్వల్ గా, అంటే ఇంకా హాట్ ఎనర్జీ లాస్ కాకుండా కోల్డ్నెస్ ని గెయిన్ చేసుకోకుండా ఉన్నటువంటి పొజిషన్ మనం ఏమంటామంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. సో ఇది టూ డెఫినేషన్స్ మా. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టెంపరేచర్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ది కన్వెన్షనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్, ది కన్వెన్షనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరేచర్. సో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం డెఫినేషన్, సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏమంటే ది సేమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్, the same degrees of hotness and coldness. So the body where is neither receives or gain, neither receives or not out of heat energy, that is called thermal equilibrium. So same degrees of hotness coldness undi body hot energy gaani cold energy receive chesukoకుండా లాస్ అయిపోకున్నటువంటి సిచువేషన్ మనం ఏమంటామంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. సో రూమ్ టెంపరేచర్ is the best example of thermal equilibrium. సో రూమ్ టెంపరేచర్ కానీ అవర్ సరౌండింగ్స్, సో మన సరౌండింగ్స్ లో కూడా అంతే. సపోజ్ మనం బయట పోయినా కూడా మనకి ఏమనిపిస్తుంది, ఒకే ఒకే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మన సరౌండింగ్స్ ఇక్కడ ఏ ఫీలింగ్ అయితే ఉందో మనం బయట వెళ్ళినా కూడా అదే అంటే అట్లే ఉంటాయి కదా మనకి అక్కడ. సో అట్లా. సో సపోజ్ ఎండలోకి వెళ్ళామనుకోండి, కొంచెం ఆఫ్టర్ సమ్ టైం తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది, హాట్ గా మనకు ఒకే సేమ్ సిచ్యువేషన్ అనేది మనకి అక్కడ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ హీట్. సో టేక్ 2 glass tumbler filled with the one of the hot water and another with the cold water. సో 2 glass tumbler తీసుకోమనేసినాడు. ఫస్ట్ వన్ ఫిల్ విత్ ది హాట్ వాటర్, సెకండ్ ఫిల్ విత్ ది కోల్డ్ వాటర్. సో 2 glass tumblers తీసుకునేసి ఫస్ట్ వన్ ఫిల్ విత్ ది హాట్ వాటర్, సెకండ్ వన్ ఫిల్ విత్ ది కోల్డ్ వాటర్. సో నౌ యూ టేక్ ద లాబొరేటరీ థర్మామీటర్. సో లాబొరేటరీ థర్మామీటర్ తీసుకునేసి you observe the mercury level, note the your book. సో మనకి అక్కడ లాబొరేటరీ మన థర్మామీటర్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే హాట్ వాటర్ లో రీడింగ్, లాబొరేటరీ థర్మామీటర్ రీడింగ్స్ అనేటివి ఏమవుతాయంటే ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో కోల్డ్ వాటర్ లో ఉన్నటువంటి లాబొరేటరీ థర్మామీటర్ రీడింగ్స్ అనేటివి డిక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట. సో మనకి అక్కడ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ఏమంటే హాట్ వాటర్ ఉండేటువంటి దాని ఎనర్జీ అనేది ఏమైపోతుంది అంటే లాస్ అయిపోతుంది, ఎనర్జీ అనేది ఏమైపోతుంది అంటే లాస్. సో మనకి అక్కడ ఎందుకు లాస్ అయిపోతుందంటే అట్ ది సేమ్ టైం కోల్డ్నెస్ లాస్ అయిపోయి హీట్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకుంటది. అలా గెయిన్ చేసుకున్నప్పుడు దాని ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఏమవుతాయంటే ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో మన కోల్డ్ వాటర్ లో మనకి అక్కడ సేమ్ ఇదిగా ఉంటది కాబట్టి దాని యొక్క లెవెల్స్ అనేవి రాను రాను ఇంకా ఏమవుతుంటే డిక్రీజ్ అయిపోతాయి. సో అది మనకి యాక్టివిటీ దట్ చూడండి అక్కడ. వాట్ చేంజ్ డు యూ నోటీస్ దట్ యూ రిగార్డింగ్ ది థర్మామీటర్ మెర్క్యూరీ లెవెల్. నౌ ప్లేస్ ద థర్మామీటర్ కోల్డ్ వాటర్, అబ్జర్వ్ చేంజెస్. So we know that the body achieved thermal equilibrium due to the transferred heat energy. When you kept into the thermometer hot water, you observe that mercury level is rises to the temperature, rises to the level. So mercury levels hot water lo anedi emutayante rise avutayamma. So this happened because heat energy transferred to the hotter body. Because of akkada emutundante heat hotter body lo nundi heat energy anedi emutundante transfer avutadi annamata. సో అక్కడ లాబొరేటరీ థర్మామీటర్ అనేది కోల్డ్ గా ఉంటది కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ బాగా వేడిగా ఉన్నది, వేడి వాటర్ ఉన్నది, దాంట్లో ఏదన్నా ఒక ఐరన్ ఏదన్నా ఒకటి పెట్టామనుకో ఆ ఎనర్జీని అది ఏం చేసుకుంటదమ్మా, గెయిన్ చేసుకుంటది కదా. గెయిన్ చేసుకున్నప్పుడు దాని హీట్ అనేది దాని లెవెల్స్ అనేవి ఏమవుతాయంటే ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో మనకి ఇక్కడ ఈ లాబొరేటరీ in the second case you will observe that the mercury level comes down to the initial level because of the transfer heat energy to the hotter body to colder body. That's why define the heat is flows to higher body to lower body. So thus we conclude that heat is a form of energy. Heat is a form of energy. So ఆ మెర్క్యూరీ లెవెల్స్ ని బట్టి మనం అక్కడ ఒక కన్క్లూడింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే హీట్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. హీట్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో దాని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ రైస్ కుక్కర్ కావచ్చు, సో స్టవ్ కావచ్చు,
మనకు అక్కడ హీట్ చేస్తే దానిలో ఉండే రైస్ కుక్కర్లో రైస్ ఏమవుతుందమ్మా, బియ్యం ఉంటాయి కదా మనకి అక్కడ, బియ్యం ఏంగా మారుతాయి, రైస్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి కదా. అక్కడ ఏం ఎనర్జీ పనిచేస్తుంది, హీట్ అని. సపోజ్ మనం ఐరన్ చేస్తుంటామా మనకి అక్కడ, సో ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ ఏంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అక్కడ, ఏంగా కన్వర్ట్ అవుతుందా, హీట్ ఎనర్జీ. ది ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద హీట్ ఎనర్జీ. సో రైస్ కుక్కర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ ద హీట్ ఎనర్జీ. సో సపోజ్ మీరు చలిమంట దగ్గర కూర్చున్నారు, కూర్చున్న వెంటనే మీ బాడీ ఏమనిపిస్తుంది, హాట్. సో మీకు అక్కడ హీట్ ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకున్నట్లే కదా మనకి అక్కడ, అవునా కదా. సో నేనా బొగ్గు ట్రైన్ కూడా మనకి అక్కడ హీట్ ఎనర్జీ ఫామ్ చేసి మనకి అక్కడ ట్రైన్ నడుస్తుంది కదా మనకి అక్కడ. సో కాబట్టి హీట్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇట్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో that's why heat is flows into the higher temperature body to lower temperature body, higher temperature body to lower temperature body. So ikkada definition ఈజీగా వస్తదమ్మా. సో పెట్టుకోండి, heat is a form of energy, it is a form of energy. Heat is flows into the higher temperature body to lower temperature body, higher temperature body to lower temperature body. So హై టెంపరేచర్ బాడీ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్ బాడీలోకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. అట్ ది సేమ్ టైం మీకు ఒక డౌట్ రైజ్ అవచ్చు, సార్ హీట్ హై టెంపరేచర్ బాడీ నుంచి లో టెంపరేచర్ బాడీకి ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పి అంటున్నారు కదా. సో సపోజ్ బాగా కోల్డ్ గా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ తీసుకునేసి మీరు తక్కువ డిగ్రీస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకునేసి దేంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు సార్, మనకి డౌట్ రావచ్చు. అక్కడ ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది చెప్పండి, కోల్డ్నెస్ నుంచి దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కోల్డ్ నుంచి ఏమవుతుందంటే హీట్, ఎందుకంటే తక్కువ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కోల్డ్ హాట్నెస్ ఉంది. సో ది క్లాస్ ఉంది ఒక 10 minutes అక్కడ వెయిట్ చేయండి. So heat is a form of energy. Heat is flows into the సార్
Next ma. ఎనిమిది మంది వచ్చారు. 10 మంది వచ్చారు. So, allow to listen. So today I discussed about the okay, sir. So today I discussed about temperature, thermal equilibrium, heat. So what is the definition of temperature? So the conventional degrees of hotness and coldness. So it's called a temperature. So simple definition, the conventional degrees of hotness and coldness. The conventional degrees of hotness and coldness. So it's called as temperature. So temperature is a thermal equilibrium. The same degrees of hotness and coldness. The same degrees of hotness and coldness. That is called thermal equilibrium. Thermal equilibrium. So heat. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. Heat is flows into the higher temperature body to lower temperature body. So higher temperature body to lower temperature body. So units of heats. So units of heat. The SI units of heat is joule. So the SI units of heat is joule. CGS units are calorie. So heat units ఏంటంటే SI units వచ్చే joule అంటాము. CGS units వచ్చేసి calorie. The amount of heat is required to the rises to the 1 gram of water 1 centigrade degrees is called as calorie. So the heat is the amount of heat required. The amount of heat is required to rises to temperature. So 1 gram of water ని రైజ్ చేయడానికి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ ని మనం ఏమంటామంటే కెలోరీ అంటాం. 1 కెలోరీ అని చెప్పనేసి అంటాము. So the SI units of heat is joule. So CGS units ఏమి calorie. So calorie అంటే the amount of heat is required to the 1 gram of water rises to the 1 degree Celsius. So 1 degree Celsius వరకు 1 gram of water ని రైజ్ చేయడానికి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ ని మనం ఏమంటామంటే కెలోరీ అంటాం. 1 calorie is equals to 4.186 joules. 1 calorie is equals to 4.186 joules. So the SI next one temperature. So the SI units of temperature is Kelvin. So SI units of temperature is Kelvin. So it also called expressed degrees of Celsius. So degree Celsius మనకు కెల్విన్ మనకు అక్కడ టెంపరేచర్ ని డిగ్రీ సెల్సియస్ గా కూడా మనకు అక్కడ చదువుకుంటాం అనమాట. మీరు న్యూస్ చదివేటప్పుడు మీకు అక్కడ వాతావరణ వెదర్ రిపోర్ట్ వచ్చేటప్పుడు 30 degrees Celsius 40 degrees Celsius సో అలా చెప్తా ఉంటారు. సో మనకు అక్కడ ఇట్ కెన్ బి ఆల్సో ఎక్స్ప్రెస్డ్ degrees of Celsius. So 0 degree Celsius is equals to 273 Kelvin. So
0 degrees Celsius is equals to 273 Kelvin. So 0 degrees Celsius is equals to ఎంత వాల్యూ అంటే 273 Kelvin. నేనా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలా యాడ్ చేసుకుంటేనే మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి అక్కడ అలా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. అక్కడ 0 degrees is equals to 273, 100 degrees Celsius is equals to 373 Kelvin. 100 degrees Celsius is equals to 373. సో 0 degrees Celsius వద్ద మనకి ఎక్కడ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎన్ని కెల్విన్స్ ఉంటాయంటే 273 కెల్విన్స్ ఉంటాయి. 100 degrees Celsius వద్ద ఎంత ఉంటుంది అంటే 373 కెల్విన్స్. సో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనకి అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఏంటి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి కెల్విన్ లో కన్వర్ట్ చేసేది, కెల్విన్ లో నుంచి డిగ్రీ సెల్సియస్ లో కన్వర్ట్ చేసేది మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో అది మనకి ఇక్కడ చాప్టర్స్ మా. సో ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ కెల్విన్ నుంచి హౌ టు కన్వర్ట్ ఇన్ ద కెల్విన్ స్కేల్ టు డిగ్రీ సెల్సియస్. సో డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి కెల్విన్ స్కేల్. సో మనకి అక్కడ ఈ టాపిక్ అనేది నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ది టెంపరేచర్ మెథడ్ కెల్విన్ స్కేల్ ఆల్సో కాల్డ్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ మా. మనకి అక్కడ టెంపరేచర్ మెథడ్. సో మనకి అక్కడ కెల్విన్ స్కేల్ లో మెథడ్ చేసేదాన్ని టెంపరేచర్ ఏమంటామంటే అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అంటామా. ఏమంటామంటే అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. సో ఇది మా టుడే క్లాస్. ఫస్ట్ వచ్చేసి హీట్ ఈజ్ ఏ form of energy. So heat is forced into the higher temperature body to lower temperature body. So higher temperature body to lower temperature body. So the SI units of heat is joule. The SI heat is a joule. So CGS units is calorie. So calorie aduguta antarama definition. The amount is required to the rises to 1 gram of water rises to the 1 degree Celsius. So 1 degree Celsius వరకు 1 gram of water ని టెంపరేచర్ రైజ్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ని హీట్ ఎనర్జీ ఏమంటామంటే సో టెంపరేచర్. ది డెఫినిషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ degree of hardness. So the hardness and coldness is called as temperature. So temperature is SI units is Kelvin. So temperature SI units ఏంటంటే Kelvin. So it can be also expressed degrees of Celsius. So degrees of Celsius లో కూడా మనకి అక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. So the same degrees of hotness and coldness, the same degrees of hotness and coldness, so that is called thermal equilibrium. So best example of thermal equilibrium our surroundings, room temperature. So room temperature కావచ్చు, సరౌండింగ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకి అక్కడ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో అలానే రావచ్చు థర్మల్. నెక్స్ట్ అనదర్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి when two bodies are placed between the thermal contact, when the two bodies are placed between the thermal contact, so the heat energy flows into the high temperature body to lower temperature body until continuously the heat energy flows same degrees of hardness and hardness. The heat will be the neither gives or not out. So gives గానీ అవుట్ గానీ లేకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ నే మనం ఏమంటామంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటామా. సో అది అండర్లైన్ చేసుకోండి. అక్కడ when two bodies are అనేది ఉన్నది అక్కడ అది పాయింట్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. అక్కడ when two bodies are placed between the thermal contact, the heat will be the transferred from to the hotter body to colder body. So hotter body to colder body, this transfer heat energy continues till both bodies. So ala continuous heat energy అనేది ఫ్లో అవుతా ఉంది అనుకో. So the same degrees of hotness and coldness, ala after some time the same degrees of hotness and coldness at this stage we can say that the situation is thermal equilibrium. So అలాంటి పొజిషన్ మనం ఎలా సే చేస్తామంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. So thus we say that thermal equilibrium denotes the state of body neither receives nor gives out heat energy. So neither receives అంటే మీరు తీసుకోవడం కానీ నాట్ అవుట్ హీట్ ఎనర్జీ అంటే బయటకు వదిలివేయడం కానీ అక్కడ జరగదన్నమాట. సో సేమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ హాట్నెస్ కోల్డ్నెస్ రెండు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్నే మనం అక్కడ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో అది మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హీట్ చాప్టర్.
సో హీట్ చాప్టర్ అనేది మనకి ఇక్కడ మెయిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ హీట్ చాప్టర్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రతి మనకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కూడా 10 మార్క్స్ వస్తాయి ఈ చాప్టర్ లో. మొత్తం 12 చాప్టర్స్ ఉంటే మనకు 50 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ అయితే దీంట్లోనే 10 మార్క్స్ వస్తాయి. సో కాబట్టి హీట్ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. అలా అర్థం చేసుకుంటే కూడా మీకు యూజ్ ఉంటుంది. ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో ఉండేటువంటి విద్యార్థులారా, సో మీరు తొందరగా స్కూల్కి రావాలి. ఇక్కడికి మీరు జూమ్ క్లాస్ లోనే ఎంతసేపు అయినా ఇక్కడ వినడం అనేది మీకు అర్థం కాదనన్నా, తొందరగా మీరు స్కూల్కి వచ్చి ఇక్కడ ఎన్నిట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది. సరే సార్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రేపు నేను అందరూ కూడా ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అందరూ ఫోన్ చేసి చెప్పండి. సో క్లాసులు అయితే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు అందరూ. సరే సార్, రేపు వచ్చేస్తాం. సో ఫిజికల్ సైన్స్ కూడా మనకి ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసాం క్లాసులు. సో ఈ రోజు నుంచి కూడా కంటిన్యూస్ గా క్లాసులు అనేవి జరుగుతాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు తొందరగా స్కూల్కి రావాలి. సరే సార్. సరే సార్. జూమ్ క్లాస్ ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న. క్లాస్లోనా బంగారు మహేష్, కపిలు, శివ, ఎగిరిపోయినారు వీళ్ళంతా. పెన్సిల్ పెట్టండి సార్. కపిల్, శాంతరాజ్ ఏరా పోదామా? మా పంపుకున్నారు.